बाल मित्रांनो, welcome back to our family of Success Science Academy, a simple way to fall in love with physics. Beta, in this lecture, we have to cover three topics. First one is the torque that acts on the magnetic dipole placed in the uniform magnetic field. Second thing will be potential energy of the dipole. And third thing will be the time period of the oscillating dipole in the magnetic field. So आपला जो मॅग्नेटिक डायपोल आहे, जो शॉर्ट बार मॅग्नेट आहे, तो आता फील्ड मध्ये खेळणार आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे तो धमाकेदार एंट्री मारणार आहे फील्ड मध्ये. पहिली गोष्ट म्हणजे तो एंट्री मारणार आहे. एंट्री मारल्यानंतर हा टॉर्क विल कम इन द पिक्चर. वी हॅव टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर दॅट फर्स्ट. ठीक आहे ना. सो बेटा लेट्स अज्युम की वी हॅव गॉट अ मॅग्नेटिक फील्ड. कसं कसं सर, इथं नॉर्थ पोल, इथं साऊथ पोल, असं इमॅजिन कर. इथनं लाईन चालू आहे झिम झिम हॉरिझॉन्टली. So, beta, suppose in this way we have a magnetic field. Okay, you people know that magnetic lines of force start from the north pole and ends on the south pole. So let's assume that we have got magnetic field in this way, horizontally as shown in the picture. Clear आहे बेटा? आता आपल्याला एक मॅग्नेटिक डायपोल घ्यायचा आहे, लाईक दिस पेन, एक शॉर्ट बार मॅग्नेट, आणि इथं फील्ड मध्ये ठेवायचा. अँड वी हॅव टू ऑब्झर्व what happens to that dipole when which is placed in the magnetic field. Clear आहे बेटा? बर. मग आता what I am doing is I am taking the dipole and placing it into the field. Suppose मी एक dipole घेतला. Okay, short dipole as you can see. Okay, आणि त्याला फील्ड मध्ये ठेवलं. लेट अस से त्याचा हा इथे साऊथ पोल आहे. ओके, आणि त्या टोकाला नॉर्थ पोल. तुम्हाला माहिती आहे की तो डायरेक्ट टोकाला नसतो. एक 10% डिस्काउंट असतो त्यांना दोन्ही साईडने. ठीक आहे ना, ते टोकाला नसतात, स्लाइटली पुढे असतात. क्लिअर आहे बेटा? आय होप यू आर सीइंग क्लिअरली. सो एक डायपोल घेतला आणि फील्ड मध्ये ठेवला. सो बच्चा, व्हॉट विल हॅपन इज द नॉर्थ पोल विल बी अट्रॅक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. ओके, किंवा इट विल एक्सपिरियन्स अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, and that south pole will be in the opposite direction of the field. So both the poles will experience a force. This one in the direction of the field, the south pole opposite to the field. It is same as like electric dipole in electric field. Getting? Okay. So the force which is acting on the north pole, the magnetic force because of the field is beta F is equal to mb. Okay, आणि इथे सुद्धा तोच फोर्स ऍक्ट होईल. F इज इक्वल टू, अच्छा मी याला मायनस लिहू, याला प्लस लिहितो फॉर युअर अंडरस्टँडिंग ओनली. प्लस अँड मायनस आर द साइन कन्व्हेन्शन्स ओनली. इफ दिस इज प्लस, दिस इज मायनस. ठीक आहे ना. सो फॉर युअर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन ओनली आय हॅव पुट द मायनस साइन. प्लस म्हणजे चांगला, मायनस म्हणजे वाईट, प्लस म्हणजे मोठा, मायनस म्हणजे छोटा, अशातला काही भाग नाही. दे आर ओनली सायन्स फॉर अंडरस्टँड. क्लिअर आहे? छोटा डायपोल डान्स करतोय आपल्या फील्ड मध्ये, एंट्री मारली आहे त्याने. त्याला डान्स करायला कोण लावतंय? तेच तर आपल्याला पाहिजे. Who is making him dance? Who is making him vibrate? So beta, what I'll do is these two forces, what are they doing actually? They are equal and opposite. You are observing. हा पण mb, हा पण m is the pole strength. हा बेटा छोटा m. कोणतरी मला नंतर विचारेल सर who is m? बेटा m is the pole strength. I already learned all the concepts. m is the pole strength. छोटा m. Capital M is the, त्याला मी सफिक्स मॅग्नेट लिहिलं होतं, आठवतंय ना खूप वेळा? अरे yes or no बेटा? मॅग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मॅग्नेट काय असते? छोटा m into 12. बेटा इट इज वेक्टर क्वांटिटी. yes or no? yes sir. छोटा m is a scalar. So L ला मी वेक्टर लिहिला. And you people know that, you must know that the magnetic moment is always from south to north. Are you understanding? So bacha, this is the magnetic dipole moment which is directed from south to north. Very very basic things. ठीक आहे ना? साऊथ टू नॉर्थ. ठीक आहे, हे सगळं माहिती आपल्याला. बेटा my magnetic moment is making angle theta with the field. You can see this is making angle theta with the field. You can clearly see. So beta, can I write theta is equal to angle between magnetic moment and magnetic field. All the basics are very clear. I have repeated and written again. ठीक है ना? बेटा मुद्दा असा आहे, हिरो टॉर्क आहे. टॉर्क बेटा, फोर्स अँड टॉर्क. लेट्स हॅव अनालॉजी. फिजिक्स मध्ये ना मोशन दोनच प्रकारचे असते. एक म्हणजे सरळ, दुसरी म्हणजे गोल गोल.
ठीक आहे ना. लहानपणी आपण सरळ मोशन शिकायचो, आता मोठेपणी गोलवाली मोशन. सो गोल म्हटलं की तुम्हाला लगेच गाडीचं स्टेअरिंग व्हील, एखादा टॅप कॉक तुम्ही तो नळ असा फिरवता दिस वे. सो बेटा हा जो टॉर्क आहे हा कोण आहे? बिफोर दॅट हे जे दोन फोर्सेस आहेत हे दोन फोर्सेस ह्या मॅग्नेटला एक जण तिकडे खेचतोय, एक जण इकडे खेचतोय. फील इज लाईक रस्सी खेच. फील इज लाईक रस्सी खेच. बट बेटा यू कॅन सी देर इज अ परपेंडिक्युलर डिस्टन्स बिटवीन टू फोर्सेस. बेटा हा फोर्स उचलून खाली याच्या लाईन मध्ये आण. व्हॉट विल फील की एका लाईन मध्ये रस्सी खेचवाला फील आला असता. हा इकडे ओढतोय आणि तो इकडे ओढतोय. बॅलन्स्ड. आता बॅलन्स नाही आहेत का? येस सर, दे आर बॅलन्स्ड, बट लाईन ऑफ ऍक्शन इज डिफरंट अँड दॅट्स वाय टॉर्क इज कमिंग इन टू पिक्चर. जसं गरज ही शोधाची जननी आहे, इन द सेम वे की बेटा याला खाली घेतला तर मग टॉर्क याचा संबंध नव्हता. सो व्हॉट आय एम ट्राइंग टू से की बेटा इथे ट्रान्सलेशनल इक्विलिब्रियम आहे पण रोटेशनल इक्विलिब्रियम नाहीये. सो बेटा व्हॉट आय एम ट्राइंग टू से की नेट फोर्स इज झिरो. नेट फोर्स इज झिरो, बट torque is coming into picture and net torque is not zero. So I can simply say this torque is not zero. Are you understanding? Torque is the turning effect and this turning effect is not zero. Half force इकडं, it will try to rotate the dipole. ह्या टॉर्कचं जे परम कर्तव्य आहे, okay, in the physics always try to remember duty of the torque किंवा असं कर्तव्य of the torque. कर्तव्य या टॉर्कची ड्युटी आहे. ही इज रिस्पॉन्सिबल कशासाठी? कर्तव्य ऑफ द टॉर्क टू ब्रिंग कोण? हा मॅग्नेट इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, टू ब्रिंग मॅग्नेट इन द डायरेक्शन ऑफ द बी. प्लीज डू नॉट फॉरगेट अँड स्ट्रेट इन टू ब्रेन. प्लीज रिमेंबर दिस की त्याचं कर्तव्य आहे ते. इथं आणलं त्याची ड्युटी संपली, तो घरी निघून जाईल. ठीक आहे. सो त्याला असं फिरवायचंय फील्डच्या डायरेक्शन मध्ये, कारण की नॉर्थ वरती इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, साऊथ पोल वरती अपोजिट टू द फील्ड, आणि याचं टार्गेट आहे असं करायचा विषय संपला. कारण की असं दाखवलंय मी. तू कसाही कर, तू नॉर्थला उचलून इकडे आता पुढे 3 केसेस आपण पाहू. एक जनरल केस आपण घेतली. सो बच्चा टॉर्कची कन्सेप्ट लिहितो मी की टॉर्क इज मॅग्निट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स इंटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. सो नेहमी हे लक्षात ठेवा, हे खूप वेळा झालं आपलं बेटा. टॉर्क इज एफ इंटू आर परपेंडिक्युलर. सो बेटा टॉर्क विल बी फोर्स एफ. कोणता एक उचला, प्लस आणि मायनस साइन आहे. वी आर कॅल्क्युलेटिंग मॅग्निट्यूड ना बेटा. सो एम बी इंटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स बिटवीन टू फोर्सेस. ह्या दोन फोर्स मधलं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स किती आहे? हा जो मॅग्नेट आहे, ह्या मॅग्नेटची लेंथ 12 घेतो ना आपण. मॅग्नेटिक लेंथ 12 मी रेड पेनने दाखवतो पुन्हा एकदा. बेटा मॅग्नेटिक लेंथ इज 12. आय रिपीट, मॅग्नेटिक लेंथ आय एम सेइंग बेटा, मॅग्नेटिक लेंथ इज 12. मॅग्नेटची लेंथ 12 आहे. आपला जो नन्नासा मुन्नासा प्यारासा जो मॅग्नेट आहे, ह्या मॅग्नेटची लेंथ 12 आहे बेटा. ऍग्री? यू कॅन क्लिअरली सी इट्स 12. तर बेटा ही 12 तर तिरकी लेंथ झाली ना. वी वॉन्ट दिस मच परपेंडिक्युलर लेंथ. ह्या फोर्सला सगळे हॉरिझॉन्टल लाईन, ह्या फोर्सला हॉरिझॉन्टल. ह्या दोघांच्या मधलं जे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आहे ते हे येईल ना वर्टिकल, हे असं. सो वी वॉन्ट दिस डिस्टन्स. ठीक आहे ना. मग कसं काढायचं बेटा? बघा आता लक्ष दे. हे 12 आहे, जरा राडा झाला इथं. कॅन यू सी दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल हियर? दिस विल बी 90. दिस इज द अँगल थीटा. येस और नो? हे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. सो बच्चा थीटाच्या अपोजिट, यू पीपल नो दॅट, साइन थीटा. आय हॅव taught you the trick. Very simple thing for resolution. हे हायपोटेनिसची दोन पिल्ल असतात, एक ऍडजस्टंट एक अपोजिट. थीटाच्या अपोजिट जो आहे तो साइन. कोणी म्हणायचं हायपो. हु इज हायपो गुरुजी? 2l. सो 2l साइन थीटा. हॅपी? येस सर. सो व्हॉट इज परपेंडिक्युलर डिस्टन्स बेटा? 2l साइन थीटा बिटवीन टू फोर्सेस. एग्री? सो दिस इज 2l साइन थीटा. ओके, भावनाओं को समझो. क्लियर है बेटा? दिस इज 2l साइन थीटा. कहाँ पे लिखा जाए सर इसको? वी विल मैनेज इन द डायग्राम इटसेल्फ. सो बेटा या दोन फोर्स मधलं हे जे डिस्टन्स आहे ना, दिस इज 2l sin theta. क्लियर है बेटा? 2l sin theta is perpendicular distance. क्लियर है? नाउ यू कैन क्लियरली सी एंगल थीटा एंड एवरीथिंग. ठीक है बेटा? चलो, m into 2l sin theta is equal to, थोड़ा एडजस्टमेंट किया जाए सर, m into 2l. ओके, m into
12 पुढे b sin theta. Okay sir. M into 12 is, you can see here is vector form. We are writing magnitude form. Can I write capital M? Yes sir. M b sin theta. What is this? This is tau. Okay sir. Log किया जाए? Yes sir. This is scalar form. This is the scalar form. Yes, we have done the expression. पण याच्यात काय राहिलं? डायरेक्शन. स्क्रीनशॉट घे एकदा पटकन. घेतला? येस सर. हे पुसू गरिबी. ओके सर. तर बेटा हा जो टॉर्क आहे अख्ख्या फिजिक्स मध्ये तो ऍक्झियल वेक्टर आहे. काय तो? ऍक्झियल वेक्टर. नोटबुक मध्ये लिहायचं असेल लिहून घे. टॉर्क इज दी ऍक्झियल वेक्टर. टॉर्क इज द ऍक्झियल वेक्टर. टॉर्क इज द ऍक्झियल वेक्टर. डोक्यावर एरो कर. यम क्रॉस बी कर. का? अरे मी म्हणतोय म्हणून संपला विषय. अरे आर यू अंडरस्टँडिंग? इन एव्हरी फॉर्म्युला यू आर ऑब्झर्विंग की बाबा बीज नंतर सगळे फॉर्म्युले दिले मी तुम्हाला. चार्जचा दिला, वायरचा दिला, टॉर्क ऍक्टिंग ऑन कॉइल दिला, हा एक दिला. चारही फॉर्म्युल्यामध्ये जो बी आहे मॅग्नेटिक फील्ड आहे ते नंतर आहे असं लक्षात ठेवा. इट्स सिम्पल वे टू अंडरस्टँड. सो बच्चा दिस इज द वेक्टर फॉर्म. ओके. टॉर्क पहिली गोष्ट वेक्टर. टॉर्क इज द ऍक्झियल वेक्टर. टॉर्क इज द ऍक्झियल वेक्टर. सर हाऊ अबाउट द ऍक्सिस? हे बघ ना बेटा. एम बी. लेट्स इमॅजिन दोन वेक्टर आहे हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये. दोन वेक्टर हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये. एक असा एक असा. सो पहिल्याला दुसऱ्याच्या बोट फिरवा. व्हर्टिकल टॉर्क यू विल गेट. दुसऱ्याला पहिल्याच्या बोट फिरवा. नाही का? व्हर्टिकली डाउनवर्ड टॉर्क यू विल गेट. सो व्हॉट आय एम ट्राइंग टू से इज टॉर्क इज द ऍक्झियल वेक्टर. इट विल बी अलॉंग ऍक्सिस ऑफ द रोटेशनल मोशन. ठीक आहे. अच्छा, हा एक मुद्दा झाला. सो हॅव वी फाउंड इट्स एक्सप्रेशन? येस सर. वेक्टर फॉर्म? येस सर. सो व्हॉट इज SI युनिट ऑफ टॉर्क? व्हेरी गरीब थिंग. SI युनिट F इंटू परपेंडिक्युलर ना. वाय यू आर फोकसिंग ओव्हर हियर? सर तसंही ते येणार तेच आहे. नाही का आलं सर? मॅडम मला सांग कॅपिटल एम काय? बरं इथे बघ एकदा. फोर्स इंटू परपेंडिक्युलर. फोर्स न्यूटन. डिस्टन्स मीटर. न्यूटन मीटर. दॅट्स इट. मॅटर क्लोज. ओके. तुम्ही फील्ड मध्ये जाल तर एम विल बी एम्पियर मीटर स्क्वेअर. मॅग्नेटिक मुवमेंट आहे. अच्छा, एकदा मॅक्सिमम टॉर्क वाली कंडिशन घेतो ना. सो बेटा टॉर्कच्या दोन कंडिशन असतील. हे बघ SI युनिट अँड डायमेन्शन वेरी बेसिक गोष्ट आहे. टॉर्क मिनिमम, टॉर्क मॅक्सिमम. बेटा व्हेन टॉर्क विल बी मिनिमम अँड व्हेन टॉर्क विल बी मॅक्सिमम. ठीक आहे ना. मी इथं दोन केसेस घेतो. हा जो टॉर्क आहे ना तो मिनिमम कधी आणि टॉर्क मॅक्सिमम कधी. बेटा समजा हा जो मॅग्नेट आहे हा जर का फील्डच्या डायरेक्शन मध्ये अलाइंड आहे, हा जर का फील्डच्या डायरेक्शन मध्ये अलाइंड आहे तर एम ची डायरेक्शन ही होईल. फील्ड पण हॉरिझॉन्टल आहे. थीटा इज 0. टॉर्क म्हणून माझं काही कामच नाही राव. देयर विल बी बोथ टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ट्रान्सलेशनल एज वेल एज रोटेशनल. टॉर्क विल बी मिनिमम व्हेन थीटा इज 0. Agree? When theta is 0, torque is minimum. So tau will be 0. Tau will be 0. So beta, here both type of equilibrium will be there. काय? Translational as well as rotational. Translational equilibrium as well as rotational equilibrium. Diagram ची I hope गरज नाहीये. हे बघणार आहो. हे फील्डची डायरेक्शन, हे टॉर्कची डायरेक्शन. फिरायचं काही संबंधच नाही. गोल गोल. ठीक आहे. बोथ द इक्विलिब्रियम. मॅक्सिमम कधी असेल? लेट्स इमॅजिन की याला व्हर्टिकल करा. थीटा विल बी 90. येस ऑर नो? अच्छा सर नाही आम्हाला असा 270 करायचा. अरे काय अडचण नाही राव. दोन वेक्टर मधला अँगल 180 पेक्षा मोठा नसतो. मग तुला -90 करावं लागेल. प्लीज रिमेंबर. ठीक आहे ना. ओके. सो बेटा विषय असा आहे 90 आहे फक्त. ठीक आहे ना. बिकॉज अँगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 180. अच्छा मुद्दा असा आहे की याला व्हर्टिकल केलं तर थीटा इज 90. फॉर्म्युला मध्ये टाक ना. एम बी साइन 90 इज 1. संपलं. यू विल गेट मॅक्सिमम व्हॅल्यू. दॅट्स इट. टाऊ max is mb. Please remember कि maximum torque that can act is mb. Sir, which type of equilibrium is here? When it is vertical, there is translational equilibrium, but there is not rotational equilibrium. Obviously torque आहे ना. टॉर्क आहे म्हणजे फिरवणार ना. रोटेशनल कसं असेल? सो देर इज ट्रान्सलेशनल इक्विलिब्रियम ओनली. ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ओनली. लेटर जरा छोटे भावनाओं को समझो. टॉपिक ऑफ क्लास 11th एंड अ वेरी बेसिक थिंग. ठीक है बेटा. सो प्लीज स्क्रीनशॉट लिया जाए. दैट्स इट.